اگر اس بیماری کا بر وقت علاج نہ ہو تو کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ یہ بیماری کس موسم میں پائی جاتی ہے؟ یہ بیماری زیادہ تر بچوں کو کیوں ہوتی ہے؟ اس بیماری میں کیا ڈرپ لگانا ضروری ہے؟ السلام علیکم ناظرین، سبلائم صحت میں منزہ ارشد کا سلام قبول ہو۔ آج کل دست اور الٹی کی بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر لیاقت صاحب کی کلینک میں موجود ہیں کہ ہم ان سے جان سکیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے اور اس کا کیا تدارک ہے کہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ جو دست اور الٹی کی بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کس وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہم اس سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ شکریہ سبلائم، اچھا ہے کہ آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور اویئرنیس کے لیے یہ اپنا ریکارڈ کر رہے ہیں آپ، اور اچھا اس سے ایک اچھا میسیج جائے گا تاکہ لوگوں میں حفظان صحت کے اصولوں کی طرف توجہ مبذول ہو ان کی۔ یہ دستوں کی بیماری جو ہے، ایک تو ہائیجین، ہماری صفائی کا نظام جو ہے اس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ایک اگر کہیں بریک آؤٹ ہو تو پھر اس کے جراثیم کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو یہ منتقل ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ مثلاً ہمیں اپنے گھر کو، اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو فوڈ دے رہے ہیں ہم وہ ہائیجینک دے رہے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس میں فوڈ آئٹم بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہمیں ماحول جو ہے اسے بھی ہم نے نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ مثلاً ہم جو ہے بہت تھوڑی سی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر اسلام پہ عمل کریں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں۔ اسی طرح بچوں کو جب ہم کھانا دیتے ہیں انہیں اس کی ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنی صحت کا خیال کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم جو مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں، مثلاً کچھ بیماریاں پانی کی وجہ سے پھیلتی ہیں، اگر ہم پینے کا صاف پانی بچوں کو مہیا کریں تو اس سے بھی ہم دست اور الٹی کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اوور ایٹنگ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور میں نے جس طرح بتایا کہ ایسا کھانا جو ناقص ہو، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، اس سے بھی بچوں میں الٹی اور دست کی بیماری پھیل سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بیماری کس موسم میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو دست اور الٹی کی بیماری ہے یہ گرمیوں میں تقریباً زیادہ ہوتی ہے، جس میں ہمیں صفائی کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ادروائز سردی گرمی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جراثیم تو ہر موسم میں ہو سکتے ہیں، اور حفظان صحت کا جو ہے خیال وہ تو ہمیں ہر موسم میں رکھنا ہے، گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ اگر اس بیماری کا بر وقت علاج نہ ہو تو اس سے کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بیماری جو ہے اصل میں جب دست اور الٹی ہوتے ہیں تو جسم سے الیکٹرولائٹ اور پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کا بر وقت علاج نہ کریں تو بعض اوقات میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بیچارے پانی کی اور الیکٹرولائٹ کی کمی کی وجہ سے رینل فیلیور میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ شوق میں بھی چلے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹ ان کی خدا نہ خواستہ اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں ظاہر ہے وہ کہہ نہیں سکتے، ہمیں ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین علاج تو یہی ہے کہ ہم ان کی ہائیڈریشن ٹھیک رکھیں، ہم ان میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، اور اس کا بر وقت اگر علاج کریں گے تو ہم اسے سائیڈ ایفیکٹ سے بچا سکیں گے۔ اگر ہم نے اس سے نگلیکٹ کیا تو خدا نہ خواستہ کوئی ان کی بڑی بیماری بڑھ سکتی ہے اور ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری زیادہ تر بچوں کو کیوں ہوتی ہے؟ مطلب دست اور الٹیوں کا شکار اکثر بچے ہوتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بچوں سے لے کے ہر عمر کے بچوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، خصوصی طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں بھی ہمیں جو لو اکنامکل کلاس ہے اس طبقے میں یہ بیماری زیادہ، کہ وہاں ہم صفائی وغیرہ کا زیادہ خیال نہیں رکھتے۔ تو اور جب بڑے بچے اسکول گوئنگ ہیں ان میں اس طرح ہے کہ جو لو اکنامکل کلاس ہے وہ بچے بیچارے باہر سے چیزیں خریدتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس کی وجہ سے بھی بیماری پھیلتی ہے۔ پھر ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں پانی کا مسئلہ ہے کہ ہمیں سیف ڈرنکنگ واٹر جو ہے ہم بچوں کو پرووائڈ نہیں کرتے، اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں جیسے ہیضہ ہے،
जैसे हेपेटाइटिस है, ये जो बीमारियाँ वाटर बॉर्न इन डिज़ीज़ कहते हैं, ये पानी की जो कॉन्टिमिनेशन है उसकी वजह से फैलती हैं। तो साफ़ पानी हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको इंश्योर करें कि हमारे बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है। दूसरा ये है कि स्कूल्स में हम टॉयलेट का जो है उसका भी एहतमाम जो सही हो और वहाँ भी हाइजीन का ख्याल रखा जाए। मल्टीपल यूज़र होते हैं, जो बीमार बच्चे हैं उनकी वजह से भी दूसरों को बीमारी लग सकती है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या ड्रिप लगाना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस बीमारी में बच्चों को या बड़ों को अगर इस बीमारी से मुतासर हो जाए तो उनको ड्रिप लगते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपने पूछा कि ड्रिप लगाना क्यों ज़रूरी है, तो अगर उनमें पानी की कमी होगी तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ड्रिप ज़रूर लगाएं। और जितने भी आपके रिहाइड्रेशन सेंटर है वहाँ पर उनका तरबियत याफ्ता अमला और डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, वो कैलकुलेट करके कि जितनी उसे मिकदार ज़रूरत होती है उतनी लगाते हैं। ओवर हाइड्रेशन भी ठीक नहीं है और अंडर हाइड्रेशन भी ठीक नहीं है, तो पानी की कमी पूरी कर लें, इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी कर लें, वो आसान है, आप मज़ीद किसी पेचीदगी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में हमें ये बताएं कि ऐसी मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में है उसमें हम ऐसी क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं कि हम इस बीमारी से महफूज रह सकें? रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे हम अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल करते हैं तो हमें अपने माहौल पे भी तवज्जो देनी चाहिए। आजकल हम पैम्पर्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हो रहा है और हम ये देखते हैं कि वो पैम्पर्स हम गली में भी फेंक देते हैं, नालियों में भी फेंक देते हैं, उससे नालियाँ बंद होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम सेप्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में या हमारी जो इंतज़ामिया है वो इंश्योर नहीं कर रहे हैं। और जितना हमारा लेट्रिन फ्लश सिस्टम है उसका फुजला सारा या नालियों में आ रहा है या नहरों में हम डायरेक्ट डाल रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई इस आपकी वीडियो की वसातत से। हमारे जो अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं उन्हें चाहिए कि हम अपने सैनिटरी सिस्टम की तरफ तवज्जो दें, हम इसे ठीक करें, क्योंकि बच्चे अक्सर नहरों में जाके गर्मियों में नहाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आपके कमोड और आपके लेट्रिन का आपका यूरिन और स्टूल उसमें जा रहा है तो ज़ाहिर है जो बीमारियां भी वहाँ जिन लोगों को होंगी वो उसमें जाके आपको इससे बीमारियां पैदा होंगी ज़्यादा। तो इसका आप तवज्जो दिलाएं, मेरा ख़्याल है कि माशरे के साहिब इक़्तिदार लोगों को। दूसरा ये है कि आप साफ़ पानी की ड्रिंकिंग सेफ़ वाटर उसको इंश्योर करें, तो इससे भी बचा जा सकता है। तीसरा ये कि बाज़ार में या दुकानों पे जो चीज़ें बिकती हैं हम उन्हें ऐसा रखें सिस्टम कि वह हाइजीन हो, जरासीम से पाक हो, कॉन्टिमिनेशन से पाक हो। उसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें जैसे हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं या हम घी का इस्तेमाल करते हैं या हम और इंग्रेडिएंट लेते हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक। और एक बात बहुत अच्छी आपने तवज्जो दिलाई कि आजकल हमारे इसमें पानी का जो है हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, आजकल आपने देखा होगा हमारे किडनी डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, रीनल फेल्योर में बहुत जा रहे लोग। पहले डायलिसिस सेंटर खाल खाल होते थे, अभी आपको हर जगह पे और पूरे हमारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पर है। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बताया नहीं जाता। हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि हमारे जिस्म से फासिद चीज़ें हमारे यूरिन के ज़रिए निकल जाएं और हमारी किडनी भी सही फंक्शन करें। इसके लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप ने अच्छा काम किया है, लोगों को बताएं कि कम से कम उन्हें 2-3 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए ताकि उनको सेहतमंद और तवाना रहें। एक्सरसाइज करनी चाहिए और साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें ये जो दस्त और उल्टी की बीमारी है इसके मुतालिक बताया कि हम इससे किस तरह महफूज रह सकते हैं और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया और बहुत जल्द हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।